선포기도 하고 이렇게 시작했습니다. 우리 예배를 위해서 우리의 마음을 모으시고 다 같이 한번 우선기도 하시겠습니다. 고백하시겠습니다. 예수 그리스도의 이름으로 여기 모인 한 명의 한 명의 성도들에게 영혼들의 머리 위에 예수 그리스도의 보혈로 덮습니다. 지금 이 시간 예수 그리스도의 이름으로 이곳에 하나님의 영광이 임하였음을 선포합니다. 하나님의 영광과 예수 그리스도의 영광만이 드러날 수 있는 예배되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 이 시간에 전심으로 하나님께 나아갑니다. 우리가 전심으로 하나님께 마음을 드리고 우리의 의지를 드리고 우리의 생각을 드리고 우리의 모든 것을 드려 살아계신 예수 그리스도만을 높이기를 원합니다. 하나님, 온전히 이 예배를 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. In the sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with the tambourine and dancing, praise Him with the strings of flute,
Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 지금 이 시간 옆 사람한테 한번 옆 사람을 쳐다보시고 just look at the person right next to you and just say yeah, look at them and say hi. Hi. And say wake up. Say wake up. Jesus is calling you. Wake up. Wake up. Look at the person next to you. Yeah. Say wake up. Now the psalm says this Psalm 150 says praise the Lord with sounding trumpet, lyre, like all the instruments, and without shouts and without dancing. And today we're gonna praise Him with all our hearts. We're gonna sing from the top of our lungs. We're just gonna shout His name really loud today. So we're gonna sing Our God one more time, and we're gonna praise Him with all our hearts, all our soul. Amen. Amen. Yes, Lord. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns. Our power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns. The power
나의 삶이 All day, Jesus. Yes, Jesus, we want you more. Yes, Jesus, we want you more. Let's sing it one more time. Let's sing it one more time. But this time, let's sing it in I lay my life. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. Just for you and you are always in summertime is you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One day, Jesus, you're the only one that I can live for. One day, Jesus, you're the only one that I can live Say you are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. Living on for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. Living on for you. One more time, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Living on for you. One more time. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Living on for you. One way, Jesus. One day, Jesus, You're the only one that I can live for. one day, Jesus, You're the only one that I can live for. One day, Jesus, you're the only one that I can live for. One day, Jesus, you're the only one that I can live for. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You are the way and you are the truth. Amen. You are the way and you are the truth. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
내 마음 곁에 주님 나에게 참 자유스럽네 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하리 주의 사랑 노래하리라 영원토록
살아계신 주님을 높여드립니다. 예수 그리스도만이 영광받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘. 자리에 앉아주시면 감사합니다. 자, 우리 하나님 말씀 보겠습니다. 이사야 56장 우리 1절로 6절 말씀까지 보겠습니다. 우리 2절 말씀 우리 함께 합독으로 우리 공독하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 또 여호와를 연합하여 그를 섬기며 여호와의 이름을 사랑하며 그의 종이 되며 안식일을 지켜 더럽히지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 내가 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 뜻에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 재단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것입니다. 아멘. 아멘. 자, 우리 이 시간에 자매들만 한번 한 목소리로 한번 2절 말씀 한번 읽어볼까요? 우리 자매들이 역시 믿음의 형제들이라고 좋은 것 같아요. 자, 우리 자매들만 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작. 또 여호와와 연합하여 그를 섬기며 여호와의 이름을 사랑하며 그의 종이 되며 안식일을 지켜 더럽히지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 재단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것이니라. 아멘. 아멘. 예, 우리 형제들이 가만히 있을 수 없죠. 예, 자, 우리 형제들도 한번 누가 목소리 크나 이런 선의의 경쟁은 굉장히 좋은 것 같아요. 우리 형제들 이렇게 또 자기 목소리 튀게 하려고 너무 세게 하지 말고, 자, 우리 맞춰서 한번 우리 형제들만 한번 읽겠습니다. 시작. 또 여호와와 연합하여 그를 섬기며 여호와의 이름을 사랑하며 그의 종이 되며 안식일을 지켜 거룩하지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 제단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것이니라. 아멘. 아멘. 네, 아멘. 여러분, 하나님의 말씀에 대해서 우리가 소리를 내서 이렇게 반복해서 읽는 것은 굉장히 좋은, 우리의 믿음을 증가시키는 좋은 방법이기 때문에 짧은 구절이기 때문에 여러분들에게 반복적으로 우리가 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 자, 오늘 우리가 함께 나눌 말씀의 제목은 기도하는 내 집이에요. My house. 자, 교회는 하나님의 집입니다. 아멘. 여러분, 교회는요 우리의 집이 아니고요, 저 신목사의 집도 아니고 우리 장로님의 집도 아니고 누구의 집이라고요? 하나님의 집. 자, 그러면 이 교회가 하나님의 집이라면 하나님께서 그 집에 대한 디자인을 가지고 계시지 않을까요? 여러분들 자기가 집을 건축하고 집을 이렇게 설계할 때, 저는 뭐 계속 이렇게 남의 집살이 하고 있지만은 집을 가지신 분들 보면 이 집을 자기 나름대로 이렇게 설계를 하잖아요. 그리고 그 집의 목적에 대해서 본인들이 어떤 목적을 가지고 디자인을 합니다. 마찬가지로 하나님이 이 구약 시대 때는 하나님의 성전이라고 불렀고, 그 성전이 세워지기 전까지는 모세의 회막, 성막이라고 불렀고, 그 다음에 솔로몬의 성전 이후로 성전이라고 불렀고, 그 다음에 예수님이 오시고 나서 모든 지역마다 하나님께서 교회라는 하나님의 집을 주셨어요. 그래서 하나님께서 내 집은 기도하는 집이다 라고 얘기를 하셨다는 거예요. 저는 2015년 우리 교회의 목표 또는 비전이라고 할 수 있는 게 있습니다. 제가 이거를 뭐 골방에서 기도하다 받은 게 아니고 그냥 하나님이 세 가지 주제를 그냥 딱 감동으로 주셨어요. 그래서 제가 2014년 연말쯤에 하나님 그런 감동을 주셔가지고 내가 2015년에는 꼭 요 목표대로 우리 교회가 좀 사역을 했으면 좋겠다는 마음이 들어가지고 이제 추진하는 중입니다. 우리가 잘 알고 있듯이 첫 번째 기도의 집입니다. 제가 뭐 몇 번 여러분들에게 이야기 나눴지만 여기 또 한두 명 못 들은 사람이 있어서 다시 한번 간략하게 얘기하자면 5년 전쯤에 제가 미국에 있는 캔사스의 기도의 집을 방문한 다음에 하나님께서 놀라운 일을 행하시는구나를 알았어요. 그리고 제가 이 설교를 준비하면서
제가 기도의 집에 대한 충분한 마인드를 여러분들에게 잘 설명할 정도의 수준은 아니구나. 그런데도 불구하고 무식하게 기도의 집을 하겠다라고 한 이유가 뭐냐면 하나님이 저에게 그런 마음을 주셨기 때문입니다. 여러분, 저는요, 저뿐만 아니라 오늘날 지금 이 시대를 살아가는 모든 크리스천들과 사역자들은요, 하나님이 기도의 집에 대한 마음, 하나님이 왜 기도의 집을 오늘날 원하고 계신지를 우리가 알아야 됩니다. 그래서 하나님 저한테 주신 열망이 있습니다. 이 오클랜드 땅 가운데 기도의 집을 세우는 거예요. 그래서 제가 이 나라 그 정부기관, 그 체리티 기관에 등록까지 해갖고 오클랜드 원띵하우스 기도의 집 이렇게 등록을 해가지고 사역자 한 가정에게 비자까지 줬지만 아직 그 일이 구체적으로 되지는 않고 있어요. 기껏해야 이제 수요일날 우리가 이제 중보기도 예배를 이제 하고 있는 수준인데, 이제 감사하게도 우리 그 작년 10월에 우리가 타오랑과 기도의 집이 있습니다. 티압이라고 하는데 그 타오랑과 기도의 집에 우리가 이제 한 22대 2명인가 5명인가 방문해가지고 우리가 이제 토요일날 하루 훈련을 받았습니다. 굉장히 좋은 경험을 했고, 우리 그때 가르쳤던 분이 이제 요 안에 계시는데 이따가 인사시켜드리겠습니다. 그래서 그 훈련을 받고 되게 좋았어요. 그리고 나서 이제 우리 지체들이 이 기도의 집에서 이러한 중보의 예배를 하는구나를 배우고 연습도 했어요. 그래서 뭔가 해보려고 했는데 방학이 오는 바람에 긴 휴가가 오는 바람에 여러분들 여기 오클랜드 사역은요, 특히 우리 교회는 이제 또 유학생들도 있고 또 이제 이렇게 또 전문직 가진 우리 지체들은 또 휴가를 내더라도 화끈하게 한 달 휴가를 내서 오랫동안 이렇게 떠나가더라고요. 그러다 보니까 저희 교회가 일을 지금 이제 거의 다 돌아왔는데 거의 한 25명 정도가 지금 뭐 한국으로 다 나가버렸어요. 그래서 뭔가 해보려다가 못했어요. 그래서 이제 다시 해야겠다 해서 지난 수요일하고 목요일날 우리 샘창이라는 형제가 또 하와이에서 온 그 형제인데 그 친구가 또 그 훈련을 받았다 그래서 우리가 특별 강사로 이렇게 불러가지고 또 많을 때 첫날은 한 15명 넘게 이렇게 훈련 받았고, 둘째 날은 한 10명 정도 훈련 받아서 아예 그냥 두 팀을 만들었습니다. 그래서 되든 안 되든 우리가 다시 한번 하자 그래갖고 이번 수요일부터 두 팀이 A, B로 나눠가지고 같이 이제 우리가 이제 중보기도 예배를 이제 다시 시작하려고 합니다. 이게 굉장히 중요합니다. 하나님 이거 굉장히 기뻐하세요. 이거에 대한 디테일은 우리가 설교 중에 좀 더 나누고요. 그 다음에 하나님 저한테 주셨던 비전은 뭐냐면 다음 세대 문제예요. 이 다음 세대가 굉장히 중요합니다. 제가 이번 주간에 그 조기 유학 오신 분이랑 이렇게 교제를 해보니까 한국이요, 엄청 영적인 상태가 안 좋아요. 그리고 제가 우연히 이번 주에 하나님의 일은 굉장히 그 연속적으로 이루어져요. 대화를 화요일쯤에 했는데 그 주중에 수요일과 목요일날 페이스북을 봤는데 한국의 그 고등학교마다 예배를 드리자라는 운동, 스탠드라는 운동을 하는 단체가 있어요. 페이스북에. 거기 영상 한 8분짜리, 제가 다음 주에는 그걸 좀 보여주고 싶은데 8분짜리를 보여주면서 한국의 현재 청소년들의 고구마 비율이 몇 프로인지 아십니까? 소수점 들어간 2자리인데요. 여러분, 우리가 보통 성경학적으로 봤을 때 미전도 종족, 언리치드 피플을 갖다가 어떻게 분류를 내냐면 100명 중에 5명 정도 이하가 복음을 들어보지 않는 나라를 우리가 미전도 종족이라고 얘기해요. 그래서 5% 미만, 그 나라의 5% 미만의 사람들이 만 복음을 들었고 나머지 95% 이상이 복음을 못 들었다. 그러면 그 종족을 미전도 종족이라고 하는데, 지금 한국의 청소년들이 교회 다니는 비율이 3.8%라고 합니다. 100명 중에 3명, 4명도 채 안 돼요. 그리고요, 한국 안에 이 폭력이 얼마나 난무한지 여러분들 알죠? 지금은 이제 얘기 들어보니까 중2가 제일 무섭대요. 중2는 위아래도 없어가지고. 그래서 옛날에 한 4년쯤에 그 원주에 그 다이세 세대 그 선교회 사역하고 있는, 6년인가? 4년이 아니라 한 6년 됐겠다. 거기 김윤기 목사가 왔는데 중학생들은 좀비라고 막 그래가지고 저는 이해가 안 됐는데 이제 이해가 돼요. 지금 수련회 가서요, 중등부에도 수련회 하면요, 애들이 설교를 안 합니다. 이제는 정말 어른들이나 청년들에게 강력한 메시지를 전하는 사역자들도요, 청소년 캠프를 갈 수가 없고요. 애들이 설교를 안 해요. 여러분, 심각합니다. 저는 그래서 더 막 가슴이 뜨거워졌어요.
내가 이거 다시 한국으로 돌아가서 얘들을 뒤집어 놔야 되나? 근데 하나님이 내가 갈 것 없이 여러분들을 보내라는 감동을 주셔가지고 진짜 여러분들 제가 넥스트 제너레이션을 위해서 과감한 도전을 합니다. 이거 진짜 완전 맨땅에 헤딩하기로 하는데 제가 전에 잠깐 얘기한 지 모르지만 이제 정확한 날짜가 잡혔는데 3월 14일 토요일부터 그 글렌필드에 있는 구세군 한인교회를 빌려서 우리가 이제 다음 세대 훈련과 예배를 합니다. 4시부터 6시까지는 그 YMDTS나 또는 인터급 선교단체처럼 강의 50분 듣고 50분 스몰 그룹 해요. 그리고 저녁을 먹여주고 저녁 7시부터 9시까지는 오픈 예배로 모든 청소년들을 다 초대해가지고 막 뛰면서 예배하는 그런 이제 모임을 가지려고 해요. 아직 모임의 단체 이름은 정하지 않았는데 그래서 어제 아침 9시에 알바니에 있는 카페에서 제가 스태프들을 모집해갖고 우리 교회 지체 4명이 헌신을 해가지고 우리 4명을 데리고 제가 이제 첫 스태프 미팅을 했습니다. 그리고 제가 가이드라인을 정해주고 여러분들끼리 한번 디스커션해서 해봐라. 그냥 제가 빠져서 옆에 이제 딴 분 오셔가지고 이제 얘기하고 있는데 아주 신이 났어요. 그냥 막 웃고 막 그냥 이제 뭘 만들었는지 저한테 보고는 아직 안 줬는데 정말 여러분들 이게 가능해요. 그리고 제가 이번 제가 이게 그냥 꿈이 아닌 것 같아요. 정말 이게 가능한 게 이 청소년들을 1년에 2번 제가 이렇게 두 기수로 모집을 할 거거든요. 그래서 3월 14일부터 한 13주나 14주 매주 토요일마다 훈련을 시킬 건데 감사하게도 하와이 그 아울리치 팀 15명이 오는 팀이 그 사역을 한 8주 정도 도와줄 수 있다고 했어요. 매주 토요일마다. 하와이에서 단체 팀이 와가지고 하는데 이 사역은 철저히 영어로 진행합니다. 100% 영어. 그리고 이 사역이 활성화가 되면 뭐냐면 한국 아이들만 하는 게 아니라 이제는 외국 애들까지 다 초대를 할 거예요. 그래서 이제 1기를 7월 전까지 훈련시키고 그 다음에 2기는 이제 2학기 때 시작을 해가지고 지금 이제 인원도 한 30명 미만으로 제한을 하려고 해요. 그리고 이제 그냥 막 받는 게 아니고 인터뷰도 할 겁니다. 인터뷰. 정말 얘가 훈련 받을 수 있나 이것도 좀 해보고 그 다음에 회비도 1인당 한 190 받으려고 해요. 공짜는 없다. 그거 돈 내라고 그러고 그래서 그렇게 훈련을 시킨 다음에 2기 2학기 때는 1기에서 훈련받은 애들이 두 번째 받는 아이들을 헬퍼로 좀 도울 수 있도록 조에 들어가서 같이 이렇게 좀 도울 수 있도록 하고 연말에 제가 저희 교회 이제 세 번째 목표가 선교를 가는 거예요. 선교. 여기서 다음 세대에서 훈련받는 아이들을 일부를 데리고 원하는 사람들을 데리고 제가 선교지로 가려고 해요. 작년에 우리 임이스마일 선교사 와가지고 그 선교 집회했을 때 제 마음에 정말 뜨겁게 하나님 말씀하신 게 2000년 동안 한 번도 예배하지 않는 도시에 가서 마을에 가서 예배하라. 그래서 제가 이번 토요일날 우리 그 첫 스텝 미팅 할 때 그 인도국 간사님 아침에 같이 오라 그래가지고 같이 설명도 해주고 근데 그분이랑 얘기하면서 제가 물어봤어요. 정말 2000년 동안 예수 그리스도의 이름을 들어보지도 않는 지역이 어디에 있냐 했더니 인도급에서 카스피해라고 터키를 중심으로 그 안쪽으로 들어가면 한 번도 복음이 들어가 보지 않고 이 복음이 전해지지 않는 지역이 있대요. 그래서 그러면 거길 가려면 어떻게 해야 되냐 했더니 터키에 내려서 또 이렇게 다른 교통수단을 이용해서 그 지역을 들어가야 되는데 그래서 제가 하나 전제를 걸었어요. 단 위험하지 말아야 된다. 괜히 또 시리아나 뭐 IS 있는 애들 갖다가 괜히 국가적으로 또 이 안 좋은 폐를 끼칠 수 있기 때문에 순교당하고 싶은 사람도 나중에 순교하고 지금 가는 때가 아니에요. 그래서 제 마음에 저랑 제가 지금 이제 우리 누가 한 명한테 그래서 너 훈련 잘 받으면 내가 반드시 너 데려간다. 하고 2명 벌써 됐어요. 그리고 사실은 작년에 이게 F5를 가고 싶은 단기 선교를 가고 싶은 사람들이 있었는데 안 되거나 이렇게 못 간 사람이 있어요. 같이 가자고 제가 조인할 거예요. 그래서 우리 교회에서 한 10명 이상이 좀 갔으면 좋겠다. 네. 그러면 인도급에서 간사 한 명이 가이드를 해준대요. 우리가 가는 게 아니고 그쪽 지역에 사역하거나 아니면 그 옆에 사역해서 같이 들어가서 그곳에서 단 며칠이라도 우리가 예배하고 예수님을 높이고 할렐루야. 정말 그러고 싶어요. 그리고 또 하나 아이디어가 뭔지 아시죠? 하나님 주신 아이디어. 제가 옛날부터 하고 싶었던 거예요. 제가 옛날에 사실 부업으로 한번 에듀케이션 비즈니스를 한번 해보려다가 그냥 꿈만 꾸고 이제 말았는데
이게 뭐냐면요, 이 뉴질랜드가 가지는 장점이 영어라는 장점이 있기 때문에 한국 사람들이 아직도 영어에 대한 열풍이 있습니다. 물론 환율이 많이 올라가지고 많이 줄었지만, 그래서 제가 옛날에 한 10몇 년 전에, 여러분들 이렇게 이 나라에서 지금은 뭐 인터넷에서 알아봤지만은 15년 전에 이 나라 처음 왔을 때요, 여기 인터넷은 광 케이블이 없었고요. 다 전화기를 꽂아야 돼요. 전화기선을 꽂으면요, 그 전화 통화가 안 돼요. 내가 인터넷을 쓰고 있는 동안 전화는 통화 중입니다. 그리고 제가 거기서 이제 뉴스를 하나 보려고, 신문을, 그때 야오나 다음이나 뉴스를 딱 보려면요, 이걸 갖다가 기사를 클릭하고 한 1분 정도 시간이 걸려요. 이 다음 페이지로 넘어가는데, 그럼 책을 갖다가 한 페이지 읽다가, 아, 기사 떴구나. 그리고 읽고. 그랬던 시절이 있었어요, 15년 전에. 근데 그때 한국 비즈니스의 성공한 비즈니스가 뭔지 아십니까? 비디오 가게였습니다, 비디오 가게. 미디어 프라자. 여러분, 미디어 프라자가요, 네, 미디어 프라자가 결국 망했어요. 시대를 따라가지 못해서. 미디어 프라자가요, 독점해가지고요, 곳곳마다 비디오 가게를 열어가지고요, 비디오 장사 엄청 잘 됐습니다. 근데 제가 거기서 다큐멘터리 프로를 하나 봤는데, MBC인가 KBS에서요, 일본의 휴지가 아니라 후지 TV랑 같이 이게 뭐냐면 교육에 대한 프로그램을 만들었는데, 저는 그게 되게 인상적이었어요. 한국에 있는 학부모와 일본에 있는 학부모에게 당신의 자녀들에게 영어를 배울 수 있는 기회가 된다면 해외로 보내겠습니까? 이렇게 물어봤을 때, 네, 목이 말라서 물을 한 잔 마셔줘야 돼요. 얘기했을 때, 한국 부모들은요, 제 기억은 그때 당시 95%가 기회가 된다면 우리의 자녀들을 다 외국에 보내서 영어를 가르치고 싶다. 일본 부모들은 한 50%도 좀 넘었나 그랬어요. 저는 그 얘기를 딱 듣는 순간, 야, 여기 뉴질랜드 너무 살기 좋고 영어권인데, 그때 조기학자들도 좀 왔지만, 이거 잘만 하면 되겠다. 그래서 제가 생각한 게, 한국에다가 캠프를 하는데 영어 캠프를 하는 거예요. 그래서 제가 침례신학대학에 그 영어 부설 학원이 있어요. 그때 마침 거기 직원이 제 신학교 후배라서 그 친구 통해서 제가 그걸 한번 시도하다가, 제가 항상 제가 나서서 했어야 되는데, 제가 데리고 있던 전도사한테 위임을 했더니 이게 안 이루어졌어요. 그래서 그 침례신학대학 안에 영어 선교학과가 있어갖고, 영국에서 영어 박사를 받으신 교수님 한 분이 영어 과 교수였는데, 이분이 그때 대전에 있는 대덕 연구단지에 있는 자녀들을 대상으로 한 100명 정도 오후 랭귀지 학교를 했었어요. 침례신학대학 안에서. 지금은 아마 안 할 거예요. 근데 그걸 했을 때 제가 그 밑에 주임으로 있는 친구가 제 후배라서 만나서 제가 여기 있는 아이들을 뉴질랜드로 보내라. 그러면 내가 여기를 어렌지 해주겠다. 그래서 가격도 같이 계산해보고 막 이런 거 해봤어요. 그래서 제가 밑에 있는 전도사한테, 내가 목사가 나서서 이런 거 하면 좀 우리 덕이 안 되니까 한번 해보라고. 그러다가 무산됐어요, 그냥. 흐지부지. 그래서 내가, 그거 진짜 너무 아깝다고. 그래서 한 50명 정도 보낼 수 있다고 했거든요. 애들을. 그래서 얘네들에게 보니까요, 그때 제가 받았던 게 뭐냐면요, 그 침례신학대학 안에서 겨울에 여름에 일주일 동안 캠프를 하는데, 그때 당시 캠프비가 50만 원인가 받았는데요. 그것도 지원자가 끊이지 않았대요. 근데 캠프 내용을 보면요, 결국 캐나다에서 온 강사들이, 미국에서 온 강사들 몇 명이 그러니까 영어 가르치는 거예요. 근데 그래도 몇십만 원 들여서 와요. 근데 만약에 여기 있는 우리 청소년들을 데리고 가면 얘네들은 언어민 수준 영어거든요. 영어 캠프에 같이 풀어주는 거예요. 그리고 그냥 영어를 배우는 게 아니라 영어로 성경을 배우게 만드는 거예요. 그래서 100% 영어 캠프. 그래서 저녁에는 뜨겁게 기도회를 시작하고, 오전, 오후 액티비티 모든 프로그램은 영어로 성경을 가르치는 거예요. 근데 강사들만 외국인이 아니라 아예 그 그룹에 들어가서 조장이나 헬퍼로 도와줄 수 있는 언어민 자녀들이 가는 거예요. 애들이 그 캠프 기간 동안 영어로 막 활동하면서 배울 수 있는 거예요. 굉장히 좋은 아이디어인 것 같아요. 한국에서 한 4년 정도 일했던 우리 어떤 지체한테 물어봤더니 굉장히 좋은 아이디어라고 컨펌 받았습니다. 내가 사실 토요일에 정리한테 컨펌 받으려고 물어봤는데 안 와가지고 제가 했는데, 여러분
근데 저는 어떤 생각이냐면요. 여기 있는 청소년들이 거기 있는 청소년들한테 가가지고 어떤 걸 하느냐. 우리 여기 청소년들이 되게 순수해요. 우리 지난번에 그 몇 주 전에 청소년 그 우리 캠프 했잖아요. 오늘 4시에 그 하는 그 하와이 팀. 거기에 호주 시민권자, 미국 시민권자 있는데요. 뭐라고 하는지 아세요? 호주 교민 자녀랑 또 다르고 미국 교민 자녀랑 또 다르대요. 여기서 자란 청소년들이 그렇게 순수하대요. 순수함 플러스 신앙 가져봐요. 아마 그러면 그 한국에 있는 청소년들, 교회 다니는 청소년들은요, 천사들이 방문하는 줄 알 거예요. 진짜요? 여러분, 강력한 뭔가를 줄 수 있는 무기와 베네핏이 우리한테 있어요. 어떻게 했을 때? 다음 세대를 훈련시켰을 때. 저는 기대합니다. 그래서 정말 그래서 제가 또 하나 하나님 주셨던 마음의 감동은 뭐냐면요. 큰 도시로 가지 말고 자그마한 소도시를 타겟을 잡고 그 소도시에 있는 청소년, 기독교 청소년들을 변화시켜서 그 도시에 있는 교회 다니는 청소년들이 자기 주변 친구를 변해서 소문이 나게 하자. 그래서 그 도시 전체가 청소년의 리바이벌을 통해서 변화됐다라는 소문을 그 도시 전체로 하자. 그런 전략이 있어요. 그래서 우리가 몇 년 동안 그 도시를 방문해가지고 캠프를 하는 거예요. 그래서 여기서 훈련받은 청소년들이 실제로 기도해주고 실제로 할 수 있어요. 저는 그렇게 생각해요. 지금 우리 다음 세대 사역도 그렇고요. 선도교 사역도 그렇고 기도의 사역도 그렇고요. 사실 제 사역이 아니에요. 여러분의 사역입니다. 제가 뭐 영어를 잘합니까? 제가 그래서 그런 마음은 있어요. 내가 한 달에 한 번, 두 달에 한 번 내 토요일인데 영어로 한번 설교해볼까? 15분짜리. 저도 영어 설교하라고 감동 가면 Jesus is Christ, Jesus is the Savior, Do you believe Jesus 이 정도는 할 거야. 그렇죠? 네. 중요한 게 영어를 잘하는 게 아니라 그 메시지를 얼마나 정말 열정을 다해서 전하느냐가 굉장히 중요합니다. 아무튼 이런 사역이 저의 사역이 아니라 저는 여러분의 사역이라고 생각하고 여러분들이 마음이 뜨거워지는 영역이 있다면 올해 여러분들이 헌신하고 결단하십시오. 그러면 하나님이 내 인생 가운데서 일하시는 것을 여러분들 볼 수 있을 것으로 믿습니다. 아멘. 아멘. 자, 그러면 왜 하나님께서는 자신의 성전, 교회를 기도하는 내 집이라고 얘기하고 현재 왜 기도의 집을 하나님께서 강조하고 있는가? 우리가 좀 보겠습니다. 첫 번째, 한번 읽겠습니다. 시작. 기도의 집은 모든 교회의 본질이다. 예, 제가 이렇게 좋아하는 목사님입니다. 여러분들 제가 지난주에도 우리 대천덕 신부님 사진 보여줬는데 이렇게 우리가 존경하고 또 영향력 있고 또 하나님을 사랑하는 분들을 우리가 좀 이렇게 기억하는 건 좋은 것 같아요. 그래서 사진 한 장 갖고 왔습니다. 이렇게 생기셨어요. 사진 좀 푸셨는데 이게 뿌은 사진이네. 이렇게 뿌지는 않으신 것 같은데 제가 오늘까지 거기 갔을 때 자, 이 마이클 밀크 목사님이 굉장히 기름 부으심이 강하신 분이고요. 이분은 교사의 교사. 뭐냐면 성경에서 말하는 그 성경을 잘 가르치는 은사를 가지신 분입니다. 그래서 성경을 굉장히 깊이 연구하신 분입니다. 근데 이분이 본인이 어떤 주제를 가지고 공부할 때 본인 입으로 뭐라고 얘기하냐면요. 자기는 성경만 가지고 공부하는 게 아니라 다른 신학자나 다른 목회자들이 썼던 책들을 다 연구하시는 분이에요. 그리고 이분이 요한계시록도 해석하시고 뭐 여러 가지 아가서도 해석하시고 그런데 그것을 성경만 본 게 아니라 그 아가서나 요한계시록을 쓴 수많은 책들을 다 참고를 하셔요. 다 읽어보고 그 다음에 하나님의 말씀에 하나님 주시는 계시와 깨달음을 가지고 그것을 자기 나름대로 풀어낼 수 있는 분이에요. 그래서 저는 이분 메시지를 개인적으로 굉장히 좋아하고요. 제가 오늘 설교하는 내용 중에 이분이 가리키는 어떤 방향이나 가치를 제가 몇 가지 가져왔고 그 다음에 제가 이분 설교를 어쩔 때는 가끔 금요일날 제가 몇 번 가르쳤어요. 주일날은 아니지만 그래서 저도 주일날 이분 설교를 몇 번 가져다가 좀 제 걸로 소화해서 가르치고 싶어요. 말씀이 굉장히 좋습니다. 근데 이분이 성경을 통해서 깨달은 게 뭐냐면 기도의 집은 모든 교회의 본질이 되야 된다는 거예요. 왜냐? 자, 기도의 집은요 하나님의 예언의 성취를 이루는 것입니다. 자, 이게 자, 한번 읽겠습니다. 시작. 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것입니다. 예.
자, 하나님께서 선지자 이사야를 통해서 뭐라고 예언하셨냐면 내 집은 만민이 기도하는 집이다. 근데 영어 성경에 보면 만민을 위해 기도하는 집이다 라고 하나님께서 예언하셨어요. 그리고 나서 마가복음 11장에 보면요, 예수님께서 그 말씀을 다시 재확인합니다. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 예, 내 주 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하느냐. 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시네. 예, 여러분 이 말씀의 배경이 뭐냐면 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 일주일 전에 어떻게 합니까? 예루살렘을 방문해서 예루살렘에 일주일 정도 머무세요. 그러는 중에 한 수요일쯤 돼서 예수님이 성전을 들어갔는데 성전에 들어가 보니까 예수님이 이 비둘기 팔고 동전 바꾸고 막 근데 너무 성전 마당이 그야말로 예수님의 표현대로 강도의 소굴과 같은 그런 상태를 본 거예요. 너무 예수님이 화가 나가지고요. 성경에 보면요, 예수님이 화가 나서 액션했던 행동은 딱 이 본문입니다. 2장이요. 여기서 예수님이 어떻게 하시는지 아십니까? 막 상을 갖다가 막 엎으세요. 여러분 우리가 알고 있는 예수님은 되게 온유하시잖아요. 우리가 막 아무리 지랄을 하고 막 잘못해도 예수님이 괜찮아 막 이러는 것 같죠. 근데 예수님 다시 오실 때는요, 우리가 여전히 죄 가운데 있으면 예수님 분노하세요. 예수님이 그렇게 기회를 주고 그렇게 말씀대로 살라고 기회를 주고 하셨는데 예수님이 재림할 때 여전히 우리는 죄 가운데 있고 나를 위해 살고 내 중심의 인생을 살아간다면 요한계시록의 말씀처럼 예수님이 눈동자와 이 불꽃이 튀는 눈동자로 우리를 볼 거예요. 말씀하실 때 이 말씀에 나오는 이 말씀이 칼이 돼가지고 우리의 심령을 후벼버릴 거예요. 여러분 달라질 거예요. 예수님이 하나님의 집이 사람들에 의해서 강도 소굴과 같이 된 거에 대해서 예수님이 너무 분노하셨어요. 상을 엎으셨어요. 성경에 보면요, 예수님이 노끈으로 채찍까지 만들었다고 했어요. 채찍을 휘두르면서 나가라! 여러분 예수님의 온유하신 그분이 여러분들 승질을 계속 내고 계속 내는 사람들은 화내도 별론데 평소에 화를 안 내다가 꾹 참다가 한번 폭발하면 얼마나 무섭습니까? 예수님이 하나님의 그 열정이 예수님을 사로잡다 예수님이 그렇게 반응하신 거예요. 그러면서 예수님이 가르치셨다고 했어요. 사람들에게 다시 가르친 거예요. 이사야서 말씀을 다시 가르치신 거예요. 그러면서 영어 성경에 보면요, 퀘스천까지 합니다. 원래 이사야 말씀은 딱 미래형으로 되어 있지만 여기서는 예수님께서 이렇게 쓰여지지 않았느냐라고 하시면서 퀘스천을 해요. 하나님께서 내 집은 만민을 위한 기도의 집이라고 하지 않았느냐? 라고 예수님이 퀘스천을 하면서 뭐라고 얘기합니까? 하나님의 집은 기도의 집이 되어야 된다라고 강조하고 있습니다. 오늘날 우리의 기도는 우리의 교회들은 어떻습니까? 하나님이 디자인했던 교회의 모습대로 살고 있습니까? 아니면 우리의 교회 모습이 어떻습니까? 여러분 2000년 전에 교회가 세워졌어요? 그리고 1000년의 그 암흑기, 그 중세시대 로마 카톨릭이 1000년 동안 유럽을 휩쓸고 있을 때 우리가 교회사적으로 뭐라고 얘기하냐면 중세 암흑기라고 얘기해요. 그리고 나서 1400년대 종교교육자들이 종교교육을 하고 나서 지금 약 600년이라는 시간이 지났습니다. 600년의 시간이 지나면서 침례교, 장로교, 순복음, 감리교, 성결교 수많은 교단들이 수많은 교단들이 생기면서 교회라는 모습으로 하나님께 600년 동안 예배드렸어요. 그럼에도 불구하고 여전히 하나님이 이사야를 통해서 말씀하신 내 집은 만민을 위한 기도의 집이다 라고 말하는 수준까지의 교회들이 가지 못하고 있다는 것입니다. 저는요, 우리 비전교회가 하나님이 디자인하고 하나님이 아웃라인한 이 기도의 집으로 지향하겠습니다. 할렐루야. 여러분 기도의 집에 있으면요, 다 여러분들 이제 다 중보자로 헌신하거나 노래하는 자 예배자나 그 외에 없어요. 그 외에 이제
구경하는 사람. 예? 그래서 이 기도의 집에 예배 가운데 오는 건요, 그냥 은혜 받으러 온 게 아니라 중보하러 오셔야 돼요, 중보. 그래서 이 예배 가운데 우리가 수요일날 보통 이스라엘을 위해서 중보하는데, 이스라엘을 위해서 중보할 때 여러분들이 그 중보의 자리에 함께 있어서 함께 중보하는 자들이 되는 거예요. 회중 전체가 이스라엘을 위해서 기도하고 뉴질랜드를 위해서 기도하면 회중 전체가 뉴질랜드를 위해서 기도하는 함께 중보자로 예배자로 있는 거예요. 여러분 이게 굉장히 중요한 마인드고요. 그 다음에 그 예언의 성취가 다시 한번 뭘로 이루어지냐면 다윗의 장막의 회복으로 이루어집니다. 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 이스라엘가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또 그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니. 그 다음 구절 읽어주세요. 많은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라. 아멘. 제가 이 말씀을 이렇게 다시 이렇게 적으면서 제가 전에는 여러 번 읽었던 본문이지만 요 새로운 사실을 하나 이제 알았는데 요 배경을 먼저 얘기하자면요. 이게 제가 구절을 안 쓰군요. 사도행전 약 14장에 나오는 내용입니다. 이게 사도 야고보가 이제 그 아모스 선지자의 말씀을 인용해서 얘기를 하는데 어떤 배경이냐면요. 이 사도행전 14장에 바울과 바나바가 예루살렘을 방문을 해요. 방문한 이유가 뭐냐면 바울과 바나바는 어떤 지역의 사역자냐면 안디옥이라는 이방인들의 최초의 이방인 교회라고 할 수 있는 곳에서 목회를 하고 있었어요. 그러다 보니까 그 안디옥 교회는 거의 90% 이상이 이방인들이었습니다. 그리고 나서 그 안디옥이라는 지역에서 비로소 그리스도인이라는 우리 한국말로 예수쟁이라는 말이 생기기 시작했어요. 근데 안디옥 교회뿐만 아니라 사도 바울이 나중에 이제 선교를 3번에 걸쳐서 막 소아시아, 지금 터키 근방을 돌아다니면서 복음을 전하는데 그때마다 쫓아와서 괴롭히는 사람이 있었어요. 유대주의자들. 유대주의자들은요, 요한복음에 나오거나 마태복음에 나오는 유대인들하고는 좀 다릅니다. 성경에서 말하고 있는 유대주의자들은요, 크리스찬이에요. 크리스찬인데 이들은 모세의 율법에 대한 확신을 버리지 못하고 있어가지고 이들은 이방인들도 복음을 받았으면 우리처럼 할례를 받아야 되고 우리처럼 율법을 그대로 지켜야 된다. 그래서 그리스도인이 되는 순간 그들은 유대인이 되어야 된다는 마인드를 가진 사람들이에요. 갈라디아서 이들은 거짓 복음이라고 사도 바울이 얘기를 하죠. 이들이 안디옥 교회에 와서 계속 그런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 사도 바울이랑 바나바가 그러면 우리가 예루살렘 공회에 가서 예루살렘에 가서 사도들한테 물어보자. 그래갖고 사도들이요 모여가지고 회의를 한 거예요. 이게 최초의 예루살렘 공회의라고 얘기합니다. 어셈블리. 그래갖고 예루살렘의 리더들과 사도들이 모여가지고 이방인들에게 복음을 전했을 때 어떻게 가이드라인을 정할까에 대한 얘기예요. 근데 의견이 분분했어요. 왜냐하면 예루살렘의 교회 지도자들은 거의 100% 유대인이었거든요. 그러니까 이들이 이거는 굉장히 중요한 결정이었어요. 의견이 분분할 때 사도 야고보가 벌떡 일어나더니 하나님의 말씀을 풀이하기 시작한 거예요. 어떤 말씀을 풀이하냐? 아모스의 말씀을 풀이합니다. 그러면서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 허물어진 것을 다시 일으켜 세운다. 그리고 나면 남은 사람들은 그 이스라엘의 그 포로 기간 동안 살아남거나 다시 귀환한 사람들을 의미합니다. 지금 오늘날 남은 사람들은 어떤 사람이냐? 교회 안에 많은 성도들이 있지만은 정말 구원받고 하나님 예수 그리스도의 재림을 기다리고 복음으로 변화된 사람들을 얘기할 수 있어요. 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컫는 모든 이방인들로 주를 찾게 하게 합니다. 우리가 읽었던 이사야서 56장에 보면요, 하나님이 선지자 이사야에게 뭐라고 예언을 하냐면 내가 나의 성산으로 나와 연합하고, 연합했다는 건 영어 성경은요 밴드 같다는 거예요. 바인드. 나랑 함께 묶어서 나는 이방인이지만 내가 하나님을 따르겠습니다라고 하나님과 연합해서 따라오고 안식일을 거룩히 지키고 이 말은 말씀대로 순종하는 자들이에요. 그리고 그 하나님이 그런 이방인들에게 어떻게 한다고 얘기합니까? 그런 이방인들을 나의 성산으로 이끌어서
내 기도하는 내 집에서 그들을 맞이하게 될 거예요. 초대한다는 거예요. 영어 성경에 보면요, 내가 그들을 초대했다라는 거예요. 그들이 와서 어떻게 하냐? 내가 즐거움을 그들에게 줄 거다. 여러분, 기도의 집에 굉장한 중요한 가치는 뭐냐면 기도가 즐겁다는 거예요. 여러분, 사실 기도가 저도 해보니까 즐겁지는 않았어요. 비장한 각오로 골방에 들어가야 됩니다. 안 그러면 이 기도를 이길 수가 없어요. 골방에 문을 닫고 내가 반드시 기도하리라. 내가 반드시 능력을 받으리라. 내가 반드시 뭔가 내가 하리라. 그러면서 막 골방에서 기도하다가 내가 왜 기도하지? 야, 이렇게 기도한다고 뭔가 될까? 막 별의별 막 유혹이 막 와요. 제가 여러분 얘기했잖아요. 자주 얘기한 거. 내가 20대 때 골방 들어가가지고 진짜 하나님 앞에 내가 저녁 9시부터 10시까지 하나님 앞에 작정하고 들어왔어요. 그때 하나님의 감동이 뭐냐면 목사가 적어도 기도하는 목사는 돼야지. 그거 감동 주셔가지고 그래 내가 1시간은 기도하는 목사가 되자. 그래갖고 전도사진을 들어갔는데요. 일주일 갔는데요. 굉장히 괴로웠어요. 진짜 이 골방에서 뛰쳐나가고 싶었어요. 근데 유혹이 어떻게 오냐면요. 너 내일 숙제도 안 했잖아. 과제물도 안 했잖아. 너 내일 해야 할 거 많잖아. 이런 게 막 떠올라요. 그러면요. 막 충동이 일어나요. 아 그래 기도해도 뭐 안 되는데. 여러분도 알다시피 제가 음치잖아요. 그래서 찬송가를 부르는데 내가 불러도 은혜가 안 돼. 내가 목소리라도 좋으면 정말 그 아름다운 목소리로 주 하나님 막 이러면서 찬양하면 막 주님이 좋으실 것 같고 나도 감동받고 막 이러는데 막 그냥 평 이렇게 줘. 제 노래는요 군대에서도 인정받았습니다. 내가 자대배치 받아가지고요 신고식을 하는데 군대 갔을 때 노래 한 곡씩 하라고 해서 우리 3명이 그 소대에 딱 갔는데 딴 놈들은 그때 현대 노래를 막 부르더라고요. 저는 이제 선구자를 부르겠다고 딱 그래가지고 불러가지고 이성조 이랬는데 한 소절 끝나고 너 앞으로 군대 생활하면서 노래 절대 못 해. 그렇게 인정받아요. 여러분 제가 노래를 하는데 너무 노래가 안 돼요. 그러니까 일주일을 견디는데 너무 괴로웠어요. 그러다가 저는 그때 이제 내적 치유가 잘 안 됐기 때문에 내적 치유가 안 되면요 우리의 내적인 성향은 어디로 가냐면 항상 근본적인 거에 질문을 해요. 내가 왜 사냐? 내가 왜 목사가 됐냐? 하나님이 정말 나를 부르셨을까? 이런 근본적인 질문을 하게 되더라고요. 그러다가 주님이 제 마음 가운데 음성 가운데 일하시기 시작했어요. 그리고 나서 그래 하나님 말씀 하나 딱 기억나겠는데 누가복음 9장에 아무든지 나를 따라오든 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 저는 그 말씀 듣고 나서 내가 주님을 따른다고 했는데 내가 주님에게 자기를 부인하지 않는 뭐가 있나라고 했는데 제 안에 목사가 되는 동기 중에 하나가 제가 학생부 때 고3 때 뒤집어졌잖아요. 근데 제가 그때 2년 교회를 다녔었는데 우리 전도사님이 찬양도 잘하고요. 인기 짱이었어요. 이쁜 아이들이 전도사님 되게 좋아했어요. 그러니까 저도 야 저 앞에 있으면 다른 사람들이 날 좋아하겠지? 이런 마음의 감동이 있었던 거예요. 마음의 어떤 개인적인 디자이어가 있었어요. 그래서 나도 그러면 저런 목사 한번 되고 전도사 한번 되고 이런 마음이 있었던 거예요. 그리고 이 형이 그때 당시 지금도 많은 목회자들이 재력적으로 어려워하지만 그때 당시에는요 목사 된다는 거는 거의 가난의 길로 간다고 생각하시면 돼요. 그랬는데 제가 목사 되겠다고 한 거예요. 근데 제 마음에 나는 큰 교회 부교육자로서 청소년 담당 목사가 돼가지고 거기서 전세 지원 안 하고 자가용 나오고 막 이러면 그런 교회만 사역을 해야지 라고 마음 깊숙한 곳에서 제가 주님 앞에 내려놓지 않는 그것이 있었어요. 주님이 그걸 기억나게 하셨어요. 그래서 그것을 내려놓고 주님 앞에 회개하고 네 주님 제가 개척하라면 개척하겠습니다. 그래서 개척했잖아요. 할렐루야. 고생 직살하게 했지만 여러분 진짜 고생 많이 했어요. 네? 여러분 개척교회 목사님들 많이 밥도 많이 사주고요. 축복도 많이 해주고요. 네? 잘해주세요. 아멘? 이제 우리 교회는 이제 개척교회 아닙니다. 우리 교회는 이제 자립교회예요. 미자립교회가 아닙니다. 자립교회입니다. 할렐루야. 네. 여러분 정말 그런 하나님의 과정을 통해서 저는요 기도의 즐거움을 그때 알았지만 그 즐거움을 알기까지 제가 혼자 막 결단하고 막 혼자 싸워야 돼. 혼자. 기도의 집이 이것 가운데 세워지면요 혼자 싸울 필요가 없어요. 도와줘. 기도할 수 있도록 도와주고 격려해주고
내가 기도할 줄 모르면 또 기도 잘하는 사람이 또 본을 보여줘. 그럼 아 저렇게 기도하는구나를 우리가 배울 수 있다는 거예요. 여러분 이건 너무나 여러분들에게 좋은 기회예요. 그래서 이 기도의 집이 회복이 됐을 때 하나님은 모든 그리스도인들이 모든 성도들이 즐거움 가운데 하나님의 집에서 기도하고 예배하는 것이 즐거움이 돼야 돼요. 할렐루야. 제가 지금 여러분들에게 분명히 얘기하는데 회개할 사람들 회개하세요. 주일날 예배 드리는 것이 너무나 괴로운 사람 회개하셔야 돼요. 예배는 하나님이 주시는 즐거움이요 기쁨이요 잔치입니다. 할렐루야. 마치 진짜 꼭 그 잡혀 들어가는 그 뭐냐 그 부축간은 뭐냐면 이제 부처 한테 끌려가는 소처럼 그냥 부모님에게 끌려가지고 그냥 못 끌려가지고 대신 아이고 나는 이제 죽었구나. 이 예배 시간 동안은 나는 이제 죽임을 당하는 거예요. 죽임 당한 어린 양처럼 죽임을 당하고 기쁨이 없는 거예요. 그런 사람들은 회개하셔야 돼요. 아니에요. 예배가 기쁨의 시간입니다. 예배가 하나님이 주시는 즐거움이 있어요. 모든 이방인마다 내가 그들을 초대하여 나의 성상으로 인도하여 그들에게 나의 즐거움을 풀어낼 것이다. 할렐루야. 이런 즐거움이 있는 것이 예배예요. 그리고 두 번째, 하나님이 진짜 원하시는 여기 자꾸 이렇게 꼴로 됐지? 자, 교회의 정체성이 예배예요. 교회가 교회다워지려면요, 기도의 집이 돼야 돼요. 자, 교회가 교회다워지면요, 하나님 안에 있는 성도들의 정체성이 회복됩니다. 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 내 교회로서 존재하며 내가 사랑하는즉 내가 내 빚진 사람들을 내어 주며 백성들이 내 생명을 대신하리니. 예, 자, 이사야서 44장 앞부분에 뭐라고 얘기하냐면요, 너희가 물 가운데 지나가더라도 내가 너희들을 보호할 것이고 너희가 불 가운데 지나가더라도 내가 너희들을 안전하게 지켜준다. 이런 말씀이에요. 그러면서 하나님 뭐라 하냐면 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여긴다. 여러분 저는요 이 말씀이 풀어졌을 때 제 안에 얼마나 큰 기쁨이 하나님이 나를 갖다가 보배롭다. 하나님이 나를 존귀하게 여긴대요. 여러분 우리가 저도 사실 저의 성품 자체가 약간 거칠다 보니까 제가 이게 결혼하기 전에 그리고 결혼하면서도 이제 쫓기받기 전에 지금도 조금 거친 면이 있지만 저의 행동이나 말이나 이런 것들이 좀 거칠었어요. 왜냐하면 저희 여자는 유일하게 엄마고 다 형제들이에요. 거기다가 이 말투들이 다 싸우는 것 같아요. 그래가지고 우리 옛날에 몇 년 전에 우리 가족이 한 4년 전에 전체 한번 한국 방문했을 때 저희 집에서 모여서 식당에서 이제 저희 형님들을 이제 하고 이렇게 같이 식사하는데 막 얘기하는데요. 저희 아이들이 싸운 줄 알았대요. 막 얘기해서 형 그게 아니라 제가 아니면 우리 작은 형이 큰 형이 형 그게 아니라니까. 아니야 맞아 막 이러면서 그래가지고요. 맨날 들었던 게 뭐냐 기차 화통 삶아 먹었냐 맨날 그러다 보니까 우리가 여러분들 이게 우리가 자녀들에게 여러분들의 부모님들이 또는 여러분들의 가장 친한 사람들이 말을 갖다가 거칠게 하면요 내가 존귀 여긴을 안 받고 있다고 느껴요. 그러다 보면 우리의 심령이 상처를 받아요. 저는 이게 아무 상관없는 줄 알았더니 나도 모르게 내가 우리 집안 안에서 존귀하다는 것을 경험 못해봤어요. 그리고 사실 내가 우리 아이들한테 너는 참 존귀하고 보배롭다라고 이렇게 아주 그냥 낯간지럽게 그렇죠? 그거를 잘 표현을 못했어요. 가끔은 이제 애들이 꼭 그러더라고요. 여러분들 이제 우리 현지자님이나 애들 이제 크면요, 애들이 이제 자의식이 생기면요, 꼭 물어봐요. 내가 왜 아빠의 딸이고 아들인가? 꼭 자의식으로 물어봐요. 그럴 때 여러분들 성경적인 답을 주셔야 됩니다. 그냥 너는 내가 낳았으니까 내 자식이 이건 정말 무식한 거예요. 제일 좋은 답은 뭐냐면 너는 하나님이 나에게 준 선물이야. 할렐루야. 저는 그 얘기는 했어요. 우리 아이들이 꼭 물어보더라고요. 그리고 제가 너는 하나님 우리에게 준 선물인데 우리 행복하게 살려고 하나님이 주셨어. 여러분 하나님이 우리를 존귀하다고 하죠. 여러분 우리가 기도의 집에서요. 기도하면서 하나님의 아름다움을 보잖아요. 우리가 하나님의 아름다움을 보고 이 아름다우신 주님이
우리를 또한 아름답게 하고 존귀하게 여기고 보배롭게 여긴다는 것을 우리가 기도의 집에서 깨닫게 되면요, 우리의 인생이 바뀌어져요. 여러분, 적어도 오늘날 우리 교회 다니는 모든 크리스천들이 나는 하나님의 자녀이며 나는 하나님의 자녀된 권세와 권리를 가졌다는 사실만 깨달아도 그들의 기도 생활이 달라요. 근데 하나님이 기도의 집에서 우리에게 주시고 싶은 계시는 뭐냐면, 나는 하나님의 자녀고 나는 하나님의 권리를 가진 자니까 나는 기도해서 하나님께 무엇인지 기도해서 받을 수 있는 권리가 있어 많은 주장하는 그런 수준의 관계가 아니라, 하나님이 그러면서도 너무 나에게 좋아. 너는 내가 보기에 너무나 사랑스러운 여인이야. 사랑스러운 아들이야. 여러분, 그 존귀함이 어떻게 풀어졌습니까? 아가서에서 풀어진 거예요. 제가 아가서는 한 번 정도밖에 설명을 못했지만 저도 아가서를 좀 풀기를 원해요. 여러분, 술람이 여인이 아가서에서 자기 스스로를 뭐라고 고백합니까? 나는 검다 그랬어요. 검지만 나는 아름답다 그랬어요. 여러분, 술람이 여인은 실제로 이집트 사람입니다. 이집트 사람들이요, 색깔이 검해요. 솔로몬이 1000명의 후궁이 있었지만 그 1000명의 후궁 중에 후궁축도 안 끼는 술람이 한 노예 같은 여인을 사랑했다. 그래서 솔로몬이 그 한 여인을 향한 사랑을 아가서 노래 중에 노래로 써버린 거예요. 얼마나 놀랐습니까? 놀랍지 않아요? 네. 그런 사랑의 고백이 아가서예요. 그게 바로 예수님이 우리 영혼을 향한 하나님의 메시지라는 거죠. 이거를 알게 된다는 거예요. 기도의 집에 가면. 우리가 기도의 집에서 예배하고 기도의 집에 머물고 우리가 기도의 집에서 정말 주님을 만나면 주님의 시각으로 나를 보는 거예요. 주님의 시각으로 나를 보면요, 세상에 거칠 것이 없습니다. 두려울 것이 없습니다. 희년당해도 아무 상관없어요. 네가 나같이 소중한 사람을 버려? 너는 좋은 거를 너는 좋은 거를 잊은 사람이야. 제가 연애하다가 실패하면 그렇게 고백했어요. 사업하다가 실패하면 괜찮다. 하나님이 더 좋은 것을 주실 것이다. 시험 보다가 실패하면 괜찮아. 이거는 그냥 연습 삼아 하는 거야. 다음에 더 좋아질 수 있어. 할렐루야. 네. 직업을 구하다가 또 못 구해도 괜찮아요. 주님이 좋은 것으로 나를 보배롭고 존귀하게 여기신 그분이 내 인생에 좋은 것을 예비하신 분이다. 할렐루야. 네. 여러분, 이게 우리의 아이덴티티라는 거예요. 이게 회복이 됩니다. 그리고 교회의 아이덴티티도 회복이 돼요. 교회가요, 거룩한 신부로서의 정체성이 있다는 것입니다. 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼이 하여이 이르렀고 그의 아내가 자신을 주리하였으므로. 예, 이게 사도 요한이요, 요한계시록에서 본 환상입니다. 천국에 봤더니 사도 요한이 본 게 뭐냐면 천사들이 큰 소리로 합창하는 거예요. 이게 노래예요, 노래. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하자. 왜? 영광을 예수님께 돌리는데 어린 양의 혼인 기약이 때가 있는 거예요. 패스컴. 그리고 나서요, 한번 읽겠습니다. 시작. 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이라 한다. 천사가 내게 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자는 복이 있도다 하고, 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하고. 사도 요한이 깨달은 게 뭐냐면요, 어린 양의 혼인잔치에 성도들은 뭐를 입어야 되냐? 세마포 옷을 입었는데 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이에요. 여러분, 만약에 우리 그리스도인들이 우리가 예수 그리스도의 보혈로 구원을 얻었고 우리가 예수님의 그 십자가의 희생으로 우리가 구원을 얻었다고 하지만 우리의 삶의 행실이 죄 가운데 있고 죄를 즐기고 죄를 끊어내지 못하고 죄 가운데 빠져 있다면 더러운 세마포를 입은 사람이랑 똑같습니다. 오늘날 마지막 때 우리 크리스찬들의 삶은 어떻게 되냐? 순결한 삶이 돼요. 여러분, 우리 젊은 세대만큼 지금 이 순결을 더럽히려는 문화가 얼마나 많이 퍼졌습니까? 이 자유로운 어떤 릴레이션십이나 막 여러 가지가 너무 많이 퍼져가지고 정말 순수하게 우리가 살아간다는 것 자체가 세상 사람들한테는 바보고 멍청이에요.
우리는 세상 사람들이 볼 때 바보 멍청이 같지만 우리는 그렇게 살아내야 돼. 왜? 혼인잔치에 우리가 참여하기 때문에. 어린 양의 혼인잔치. 자, 어린 양의 혼인잔치면 누가 신랑입니까? 예수님이 신랑이죠. 누가 신부입니까? 교회 우리. 교회 구성원인 우리. 우리가 거룩한 신부로 살아가야 되는 거예요. 그래서 교회가 교회다워질 수 있도록 하는 게 뭐냐? 기도의 집이라는 거예요. 우리가 여러분들 보세요. 우리 이제 지난 1월 달에 우리 2명의 커플이 한국에서 결혼하고 돌아왔지만, 여러분들 만약에 결혼식 전에 기대감도 없이 꼭 이런 결혼을 이러면요, 그거 참 불행해요. 근데 결혼했다 회개하시고, 그럼 그때 마귀에게 속아가지고 감정 속았다 회개하시고 하셔야 돼요. 근데 만약에 대부분의 신랑 신부는 어떻게 어떤 길이 있냐? 특히 신부는요, 그날 결혼식이 신부가 가장 주인공이 됩니다. 신랑은요 별로 사실 주인공이 아니에요. 신부 위주로 해줍니다. 그러니까 이때 결혼식은 누구를 위한 결혼식이냐? 예수님을 위한 거지만 신부들이 준비돼서 신부들이 그날에 축하받고, 신부들이 그날에 가장 화려하고, 신부들이 그날에 가장 행복하고 기대해야 된다는 거죠. 근데 우리가 주님이 다시 오시면 기대감이 없다. 삶의 준비가 안 됐기 때문입니다. 하나님과의 그 마음과 마음이, 사랑의 마음의 감정이 연결되지 않았기 때문입니다. 여러분, 정말 이 기도의 집을 하게 되면요, 어떤 패러다임이 열리면요, 새로운 중보기도의 패러다임이 열려요. 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 교회의 신부적 영성은 중보기도의 그 뿌리를 두고 있다. 하나님이 예언적으로 말씀하실 때 우리의 마음을 감동시키시며, 그때 우리는 중보기도를 함으로써 하나님의 마음을 감동시킨다. 이 사랑의 흐름이 바로 교회의 본질의 근원인 것이다. 여러분, 우리가 자꾸 예배를 오해하는 것 중에 하나가 뭐냐면요, 어떤 사람들은 하나님께 그냥 예배 보러 간다고 그러고 그냥 예배 앉아서 그냥 은혜만 받으면 된다고 생각하는데, 예배는요 사모적이에요. 우리의 마음을 하나님께 드리면 하나님이 우리의 마음을 먼저 감동시키세요. 하나님이 우리의 마음을 감동시키시면요, 우리가 감동받은 우리가 어떤 행위나 고백을 하게 되는 거예요. 그러면 우리의 행위와 고백을 통해서 하나님이 또 감동받으셔. 여러분, 중요한 건요, 내가 마냥 힘든데 내가 억지로 하는 것보다 하나님이 우리 마음 가운데 먼저 감동을 주는 게 굉장히 중요해요. 근데 그 감동이 주로 어떤 방법으로 오냐? 예언적인 말씀으로. 이게 무슨 말이냐면요, 뭐 예언으로 뭐 기도하고 이런 것도 있지만은, 여러분들이 막 찬송 부르거나 여러분들이 막 기도하거나 여러분들이 설교 듣고 그랬을 때 말씀이 딱 떠오르는 거예요. 그 말씀을 깨닫게 해주시는 거예요. 그러면 내가 그 말씀에 감동을 받는 거예요. 그러면 이 중보기도나 이런 예배에서는 어떻게 합니까? 그걸 가지고 노래를 해요. 막 노래를 하고 막 하나님께 막 이게 노래를 하고 고백을 하면 하나님이 또 그 고백을 통해서 하나님 마음이 감동받으시는 거예요. 그래서 하나님의 마음과 우리의 마음이 선순환으로 흐르는 거예요. 흐르는 거예요. 여러분, 기도하고 예배하면서 여러분들의 마음이 답답함을 느낍니까? 뭔가 막힌 거예요. 이게 흘러야 돼요. 하나님의 마음이 내 마음 가운데 흐르고, 내 마음이 그런 감동을 받았으면 내가 또 하나님께 고백하고 사랑한다고 하고 내가 막 내 마음을 막 드리면 하나님이 또 우리의 마음을 보고 또 감동하시는 거예요. 할렐루야. 그럼 언제 끝나요? 계속 흐르는 거죠. 여러분, 그 마음이 우리 가운데 갔다. 이게 바로 그 마이클 비클 목사님이 말한 중보기도의 중요한 내용. 새로운 패러다임. 그냥 내가 그냥 나는 무조건 막 그냥 기도만 하면 돼. 그게 아니고요. 감동 받으셔야 돼요. 하나님 우리 먼저 감동하시고, 우리가 또 그냥 하나님께 또 막 기도하고 그 마음을 드리고 우리가 믿음으로 나갈 때 하나님이 또 우리를 기뻐하셔요. 여러분들 여기 와서 찬양하고 예배 드릴 때 여러분들의 마음의 태도를 주님이 다 보고 계십니다. 네. 그래가지고 아무 이렇게 관심 없고 막 그러면요, 불쌍히 여겨요. 내가 너한테 진짜 우리가 하나님 사랑해요 이런 마음이 있으면 하나님도 그걸 굉장히 기뻐하세요. 그런 감동에 또 하나님 반응하시고. 여러분, 제가 그 마이클 비클 목사님의 책을 읽으면서 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면, 하나님의 감정이 우리의 감정과 교류하고 있다는 사실이에요.
그래서 그 마이클 비클 목사님의 책 이름이 뭐 하나님의 아름다움의 7가지가 이런 책이 있어요. 근데 내용이 좀 약간 깊어가지고 제가 읽다가 좀 이렇게 포기를 했는데 정말 저는요 이게 지난주에 얘기했던 것처럼 우리가 방언으로 기도하고 막 그럴 때 방언으로 좀 깊이 들어가면요 하나님의 마음이 막 느껴집니다. 그러니까 제 영이 하나님과 링크되어져서 하나님의 마음이 제 안에 막 부어지니까요 막 기쁨도 막 흐르고요 막 하나님이 주시는 어떤 또 눈물이 있으면 또 눈물도 막 흐르고 우는데 마음이 기뻐요. 여러분 그거 아세요? 울 때 억울해서 우는 경우도 있고 힘들어서 우는 경우도 있고 그래서 울다 보면 그 힘들었던 마음이 위로받고 억울했던 마음이 좀 풀어진 것 같은데 그런 울음이 아니에요. 하나님이 주신 기쁨이야. 근데 그 기쁨으로 우리가 그 기쁨이 내 안에 흘러 넘치는데 나는 울어. 너무 기뻐서. 하나님의 마음이 우리의 영과 링크돼요. 하나님이 우리 마음을 보여주셨어요. 말씀을 통해서. 그래서 기도의 집에서 예배할 때 말씀을 가지고 예배할 때 하나님의 마음을 노래하는 거예요. 그걸 노래하다 보면 또 하나님이 네가 내 마음을 알아줬구나. 네가 내 마음에 계시를 아는구나. 하나님도 기뻐하셔요. 하나님이 우리 일을 위해서 기뻐한다니까요. 여러분들 스바냐 3장 17절인가요? 여호와가 너로 인하여 기뻐하며 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하며 저는요 그 찬양 부를 때 정말 하나님이 나를 기뻐하시는구나. 그래서 내가 너로 인하여 그 기쁨을 이기지 못한다라는 그 고백이 찬양 부를 때 막 느껴졌어요. 근데 지금은 안타깝게 그 마음이 좀 안 느껴지는데 우리 한번 불러볼까요? 정말 하나님이 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하며 주님이 너무 기쁜 거예요. 근데 아이들 낳아보세요. 너무 기뻐요. 물론 막 던져보고 싶고 막 싫을 때도 있지만 그 아이들이 너무 이쁜 거예요. 너무 이뻐가지고 막 미치겠는 거예요. 막. 하나님의 감정이 우리에 대해서 그렇다는 거예요. 그런 마음을 경험하게 하는 예배, 그런 마음이 흘러가고 흐름이 돌아가는 그러한 예배가 기도의 집의 예배고 중보기도라는 거죠. 마지막으로 오늘날 하나님 성령님이 일하신다는 것입니다. 오늘날 성령님께서 오늘날도 교회에게 말씀하신다는 것입니다. 한번 읽겠습니다. 시작.